Good morning, students. I'm your SAJ sir. So here we go with the second volume of the chapter Redemption of Preference Shares. Let me recall once what all I've done in the first video. We discussed about the syllabus in the fourth semester in the subject Advanced Corporate Accounting. I told you the meaning, legal requirements we have come across, the treatment of premium in case of redemption of preference shares. Along with that, what are the modes or the methods of redemption of preference shares. So these things we have discussed in my last volume. Today let us understand the accounting procedure involved in case of redemption of preference shares. So let us know the accounting treatment or the procedure involved in case of redemption of preference shares. What you are asked to do. There are two steps mainly involved. One is passing journal entries with respect to redemption of preference shares. Along with that, preparing a new balance sheet after the redemption of preference shares. So these are the two steps involved under accounting procedure, wherein if both are being asked, it will be a 14 marks question. You are asked to pass a journal entries. Apart from that, you are asked to prepare a balance sheet. It considers 14 marks. In case if you are asked only journal entries, wherein a question which may cover for a 6 mark, it may comprise only about entries to be passed, journal entries, that may be for 6 mark. So 6 mark question also will come, 14 marks question also will come from this particular chapter as a compulsion. So let us understand in the first step what are the journal entries, because let me concentrate first for 6 marks questions, then later let us go for a 14 marks questions. Alright. So in the first step, that is when you are passing a journal entries, you can consider these 4 stages. These 4 stages are compulsory. What is that first stage? Realization of the amount, because in order to redeem the shares, preference shares, you should have sufficient cash with you. Making available of the cash to redeem, to repay preference shares, what we call it as a realization of the amount. ಆಯಿತಾ, ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ನಾವು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಹತ್ರ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೊಬಿಲೈಸ್ ದ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್, ದೀಸ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪಾಸ್ಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಆಯಿತಾ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿಡೀಮ್ಡ್ ಅಟ್ par, this stage, the entry under this particular stage will not come at all. Okay. Third is creation of CRR, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಯಿತಾ. ಎನಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿಡೀಮ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, then there is a need for creation of CRR. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಬರೀ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮೂಲಕನೇ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೌ. ಇಫ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿಡೀಮ್ಡ್ partly either in divisible profits or entirely through the divisible profits, then only an entry will come under this particular stage. Then this is compulsory. ಇದಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೂ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ರಿಡಮ್ಷನ್ಗೆ ವೆನೆವರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿಡೀಮ್ಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 2 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ದಟ್ ವಿ ಶಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಲೇಟರ್. ಸೊ ಈಗ ಟೋಟಲಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದೆ? 4 ಸ್ಟೇಜಸ್. ಏನಕ್ಕೆ? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಾರ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಕ್ಕೆ? ಫಾರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ
ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಗೆ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಬಿಂಗ್ ರಿಡೀಮ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಾರ್, ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಹಾಗೆಯೇ ಇಫ್ ಎನಿ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಬಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು CRR, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಆಯಿತಾ? ಇಫ್ no preference shares are being redeemed out of the divisible profits, then this entry will not come, but this will be compulsory. This is for actual redemption, you have to pass a entry. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು 4 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 4 ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದಟ್ ವಿ ಶಲ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಕಾಲ್ ಆನ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ರಿಸಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ನಾನು ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಏನಂತ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಡೀಮ್ಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್. ಓನ್ಲಿ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಡೀಮ್ಡ್, ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಡೀಮ್ಡ್. ಸೊ ಆ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ಆಯಿತಾ? ಆ ಅನ್ಕಾಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪೇಯ್ಡ್. ಆಯಿತಾ? ರೀಪೇಯ್ಡ್. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪೇ ದ ಕಾಲ್ ಮನಿ, ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಚ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಡೀಮ್ಡ್. ಆಯಿತಾ? ಅದನ್ನು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಡೀಮ್ಡ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕಮ್. ಅದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವೇ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಂಪ್ನಿ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಂಟ್ರೀಸು ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಅದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸಚ್ ಅ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಇವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್, ಅದು ನಿಮಗೆ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ಆಯಿತಾ? ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 5th ಪಾಯಿಂಟ್, redemption of partly paid preference shares. ಆಯಿತಾ? sometimes preference shares to be redeemed may be partly paid up. In such a case these shares should be fully paid up before redemption. In this case the following entries are passed in the first stage itself. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ಈ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಅದೇನಕ್ಕೆ, ಫಾರ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಕಾಲ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ರಿಸಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಲ್. ಎರಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಕಾಲ್, ಓಕೆ, ಅದೇನು ಅಂತಾರೆ, ಫಾರ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ ಡ್ಯೂ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ರಿಡೀಮಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಆಯಿತಾ? ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ರೆಸಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ this amount, that is call money, you have to pass an entry here, bank account debit to preference share final call account. So these are the two entries which you have to remember, okay, to pass in the first stage. I thought this is for what for is this? This is for making a call. So preference share first and final call account debit to redeemable preference share capital account. Then for receiving the call money, right, bank account debit to ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಕಾಲ್, ದೆನ್ ಫಾರ್ ರೆಸಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಲ್ ಮನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ದೆನ್ ಫಾರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಕಾಲ್ ಮನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ಈ ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಎನಿ ಕಾಲ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೇಡ್. ಇಫ್ ನೋ ಸಚ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್, ದೆನ್ ನೋ ಸಚ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಏನದು? ಫಾರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಯಿತಾ? ಈ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 3 ಎಂಟ್ರೀಸು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನದು 3 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ,
if a shares are being issued either at par or at a premium or at a discount. ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸಿ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Supposing if the shares are issued only at par, ಆವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ, this will not come, ಇದಿರೋದಿಲ್ಲ. So bank account debit to share capital account if debentures are issued at par to debentures account. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಮು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಎಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಏನದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆವಾಗ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆಯಿತಾ? ಇದೇನಕ್ಕೆ, ಇಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆಟ್ ಪಾರ್. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಇಫ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್, ಆವಾಗ ಈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದಿರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಏನದು, ಶೇರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಇಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆದೆ. ಆಯಿತಾ? ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ರೈಟ್? ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಇಫ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್, ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ discount on issue of shares or debentures account debit to share capital and to debentures account. So like this you have to understand 3 entries are being given. Say which are the 3 entries. As I said, one is first one, bank account debit to share capital ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರೆ, that is issued at par. Another, bank account debit to share capital to securities premium if they are being issued at a premium. Another entry for discount, bank account debit discount on issue of shares account debit to ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು 3 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಸೇರಿಸಿ ನಾನು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಏನಾದರೂ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್ ಎನಿ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಸೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್. ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಗಿವ್ ಎ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. either there will be a loss or a profit. If no profit, no loss, then ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್. If there is a profit, bank account debit to concerned asset account debit to profit and loss account. If there is a loss, bank account debit, profit and loss account debit to concerned asset account. ಆಯಿತಾ? ಇದಿಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ what is that, for mobilizing the amount, for realization of the amount. Okay, right? This is the entries. Then for second stage, this is for providing the premium on redemption. This is for providing the premium on redemption. Well, these entries you have to remember, as I told you, one is by heart, no other go, or try understanding with the journal entries, with the rules of debit and credit. Let me try to explain this. This was the first stage which I was telling you. Say for receipt of any amount on issue of shares. Okay, here bank is an asset, but share capital, debentures and securities premium, all these are a capital. So this comes under capital, this is a liability, and this is a capital profits. Okay, but this is a capital loss, it's a loss, and this is an asset. So you can understand what the rule says. In case of assets and expenses, debit if there is any increase, credit if there is any decrease, right? You can find here whenever shares are being issued, right, cash is coming in, asset is increasing, therefore it is being debited. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೀಂಗ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಬೀಂಗ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್
ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಏನದು? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋಂಗಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋಂಗಿದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ. ವೆನ್ ಯು ಇಶ್ಯೂ ದ ಶೇರ್ಸ್, ಕಂಪನಿಗೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅನಲೈಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟಿಗೂ ಅದೇ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಥವಾ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ಸು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋಂಗಿದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ಎ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ premium is a profit. Okay, so therefore it is being, what is that? Income adu, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ಪಾರ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ಎ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು share capital if it is being issued at discount. Then for sale of any of the assets, this I told you here, bank account debit. If there is a loss, adana debit ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, give a credit to the respective asset. ಈಗ say machinery is being sold, so machinery account ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. when you sell, machinery value is decreasing, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ, ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋಂಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, when you sell, bank balance is increasing because cash is coming into the business, so there is an increase in the asset, therefore it is being debited. So adu entry illi bank account ಹೇಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ when you sell the shares, to say investments or a machinery, there is a cash coming into the business, therefore it is being debited, and a credit is being given to the respective asset. If there is any profit, give a credit to the profit and loss account. If there is any loss, give a debit to profit and loss account. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್, ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಯಿತಾ, ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಕುಡ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಯರ್, ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು. ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ divisible profits. So what is this premium provision? Whenever preference shares are being redeemed at a premium, ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗೋದು, ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಫ್ ಅವೈಲಬಲ್, ಆಯಿತಾ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಫ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಟೇಕ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್. ಅದು ನಾಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಎನಿ ಅದರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಗಿವ್ ಎ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಈಗ ಆ ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಲಯಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಟು ಸೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ. ಎನಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೋನ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. Again, liability is increasing because premium becomes payable to the preference shareholders. Therefore, since it is being increasing, it is being credited. Okay. Next. So this again, let me recall once. If preference shares are not redeemed at a premium, then you need not to pass this entry. If it is redeemed at a premium, compulsory, then you have to pass a entry. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವುದು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆಯಿತಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ರೇರ್ ಕೇಸ್ ಬರುವಂಥ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದು ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಲ್ಲ ದೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ಓಕೆ, either way sometimes he may give you specification or a specific instruction in the problem and treat accordingly. ಆಯಿತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಿಸರ್ವ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್. ಆವಾಗ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಯರ್? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ CRR ಏನಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್.
So in case preference shares are being redeemed out of any of the divisible profits, then I told you that amount should be transferred to CRR, because capital redemption reserve is a capital part which will be kept aside. Okay, it cannot be used for any other purpose except for issue of a bonus shares. This is a very important question. So let us see how to ascertain how much portion should be transferred to the capital redemption reserve, right? How to calculate that. This will be one of the working note for you. Say face value of the redeemable preference share is given, right? ಎಷ್ಟು ನೀವು ರೆಡೀಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ 10 ಲಕ್ಷ ನೀವು ರೆಡೀಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯಿತಾ? ಅದರಿಂದ ಮೈನಸ್ ದ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಆಯಿತಾ? ಸೇ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ನ್ಯೂಲಿ ಫಾರ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 lakhs ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 10 lakhs, ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ 10 lakhs, ಇಫ್ ಯು ಮೈನಸ್ 5 lakhs, still the balance will be there 5 lakhs. So this 5 lakhs now will be provided out of the any of the divisible profits. ಆ divisible profits ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಯಿತಾ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇವೆರಡು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ divisible profits that I was explaining here, right? So these are the divisible profits. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್, ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಎನಿ ಅದರ್ ದೀಸ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ ಫಂಡ್, ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್, ಆಯಿತಾ, ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ರಿಸರ್ವ್. But even rare case that you are going to get maximum concentrate on these items. Okay, out of this you have to provide. Say example, right, there is a profit and loss account balance of around 8 lakhs. ಈಗ 8 lakhs ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಯಿತಾ 5 lakhs ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 3 lakhs ವಾಸ್ ದೇರ್, ದೆನ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂದರೆ 2 ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ, ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಹಂಗೆ, ಆಯಿತಾ? ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇ 3 + 2, ರೈಟ್, ಆವಾಗ 5 lakhs ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಫಸ್ಟ್, ಆಯಿತಾ? ಅದನ್ನು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೆನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 lakhs ತೊಗೊಂಡ್ರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ, ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವಿಂದ 2 lakhs ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಆವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 3 lakhs ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹಾಗೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತಾರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ರೀಸನ್, ರೈಟ್? ದೇ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್, ಎನಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಕ್ರೀಸ್ in these items because that is being transferred to an account called as a capital redemption reserve. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಹಿಯರ್. ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ reserve. Okay, this is very important reserve which has to be shown separately in the balance sheet. ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ಸಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಅಮೌಂಟ್ನ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟ್ರಿ ಟು ಬಿ ಪಾಸ್ ಆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಇದೊಂದೇ ಎಂಟ್ರಿನೇ, ಬಟ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವಾಗ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಫ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಡೀಮ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ಆವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. If the entire preference shares are redeemed only by equity shares, by issue of equity shares ಅಥವಾ preference shares ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Then coming to the fourth stage. Okay, what is this fourth stage? It is for passing for actual redemption of preference shares. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಒಂದು for transfer of the redeemable preference share capital and a premium payable on redemption to one account called as a redeemable preference share holders account. So here redeemable preference share capital account ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಈಗ, ಆಯ್ತು. ಅದಷ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಬಲ್ ಆನ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಮುಂಚೆ. ಯಾವಾಗ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ
ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಗಿವ್ ಎ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ರಿಡೀಮಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಫ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಡೀಮ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಡೀಮ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಾರ್, ಆವಾಗ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಆರ್ ಇಲ್ಲ, ಆನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ರಿಡೀಮಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ರಿಡೀಮಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆಯ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ರಿಡೀಮಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಅಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೂ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್. ಟು ಸಮ್ ಅಪ್ ಹಿಯರ್, you have to remember these 4 stages. What is the first stage? As I have told you, right? You have to remember this for realization of the amount. Okay, for realization of the amount ಆಯ್ತು, ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಐದರ್ ಫಾರ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಲ್ಲ 2 ಬರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತಂದರೆ. ಒಂದು ಫಾರ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅವೆರಡಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ಗೆ ಆಯಿತಾ, ಫಸ್ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಅವೆರಡನ್ನೂ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಗಿವ್ ಎ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಪೇಬಲ್ ಆನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಡೀಮ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಫ್ ದ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಈಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಟು ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಆ 2 ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಗಿವ್ ಎ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ದೆನ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಗಿವ್ ಎ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು. ಅದು ನಿಮಗೆ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗಷ್ಟೇ, ಅಂದರೆ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಕೇಳಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ, ಆಯಿತಾ. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆಯಿತಾ. ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಲೇಟರ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. Let us concentrate only on these entries. Okay, ಇಲ್ಲಿ what are the other points to be noted that we shall have a glance at. See, profits which are not available for transfer to capital redemption reserve. ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ they are not divisible profits, are not free reserves. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು CRRಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು ಅಂತಂದರೆ ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದೆ, ಆಯಿತಾ, ಫಾರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎನಿ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದೀಸ್ ಐಟಮ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್, ಫರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ರಿಯರ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಇವೆಲ್ಲನೂ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ they should not be taken for capital redemption reserve, right? ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್, ಐ ಮೀನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊತೀವಲ್ವಾ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆಯಿತಾ. ಈಗ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಶೇರ್ಸ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ either at par or at a premium or at a discount. Okay, but redemption can be only at par or premium. Idu gnapaka itkoli, there is a lot difference. Here it is a no, preference shares can be redeemed illi either at par or premium, aita. But shares can be issued in any of the 3. issued ಹೊಸದಾಗಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ, ಆಯಿತಾ, ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ it can be issued either at par, premium or at a discount. But redemption can be only at par or at a premium. ಈ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ನ when it is being issued either at par or premium, right, or at a discount, be careful. ಆವಾಗ ನೀವು
if it is being issued at par or premium, only the nominal value, face value only should be taken. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ, right? Proceeds of fresh issue of shares when issued at par or premium refers to only the nominal or the face value of the shares. If it is being issued at a discount, then proceeds of fresh issue of shares refers to the net amount received thereon. Okay, ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ, ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಹಾವ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ತೊಗೋಬಾರ್ದು, ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ such a proceeds cannot be taken for redemption of preference shares. ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ? ಬಟ್ ದಟ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮೇಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಬರೀ ಶೇರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬರೀ ಶೇರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಎ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು CRR. ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್, ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ರೈಟ್? ದೆನ್ assumption regarding the existence of sufficient divisible profits. ಈಗ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, then you have to assume there is a profit and loss account, ಆಯಿತಾ? ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ, ಆಯಿತಾ? ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಏನಂತ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಂಗ್ ರಿಡೀಮ್, ಬಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆವಾಗ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ವಿತೌಟ್ ದ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್. ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಮೇಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ದಿಸ್ ಐವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. If the partly paid preference shares or calls in arrears is given, and if the problem is silent regarding the calls made or calls in arrears received, one should assume that calls are made, amount is received. Thus, compulsory the above entries must be made first before passing the above entries. ಅಂದರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟಲ್ಲೇ ನೀವು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ನೋಟ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ. ಓಕೆ, well, I've told you about the preparation of a balance sheet that we shall see in the next class. Okay, so meanwhile I want you people, please go through today the entire entries. You try by hearting it, keep writing separately, write and practice. ಇದನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ tomorrow we shall go for a problems in the next video.